Hello students, now I will continue with the balance sheet. See, as you can see, to write the balance sheet, you have to write balance sheet as on 31/3/2018. Once again, the date I'm seeing from this 31/3/2018. Okay, now to write then liability amount rupees, assets amount rupees. To write the liabilities, what we have to do? It's easy. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 6,000. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ವೈ? ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ is adjusted in income statement. Next, capital fund 6,94,000. ಈ amount only we will take, right? First write capital fund. See, I am writing capital fund. Opening balance 6,94,000. Okay. What I told you in capital fund, what all you should add always? You will always add your surplus. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆಲ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ 5,800. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 5,800. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್? ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೊನೇಷನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಡೊನೇಷನ್? ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಅಮೌಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,99,800. Yes? Okay. Now, received in advance. Always subscription received in advance is your liability. I will repeat once again. Subscription received in advance is your liability. ಅಂದರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂತ್ ದುಡ್ಡು ಈಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ that is which amount? This 12,000. Yes, because it is of 2019. ನಮ್ಮದು 18 ಅಲ್ಲ. See here, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 18. So write that amount, 12,000. Anything else? Liability is there. See here, salary. Yes, that is salary outstanding, which you have to pay. ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,200 is 2018. ಆದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ rupees 1,200. ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ವರ್ಷದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ್ಗೆ ನಿಮ್ಗದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇದು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದುಡ್ಡು, ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. 2018 outstanding it is. You have to pay your salary. So your liabilities is this much only. Now to write the assets, what will you do? Just compare. First one, what is there? Cash in hand. But amount you will always take receipts and payment account iddu balanced amount. E amount togoltira always. Receipts and payment account, last carried amount you will take 33,000. So write cash in hand 33,000. Yes. Next thing is the students, outstanding subscription. It is already adjusted here, 18,000. Next thing is the library books, 30,000. Right. Library books 30,000. ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 10,000. It is again purchase, isn't it? That is the library books purchase. Here I will tell once again. Library books 30,000 plus e library books into purchase agide. So you will write now. See here. Addition, add. You can write addition also. You can write purchase also. Both are correct. So when you add this both, ಏನು ಆಗ್ತದೆ? 40,000 ಆಗ್ತದೆ. 30 plus 10. Fine. Okay. Next ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ? Furniture 37,000. Right. See, I'm writing furniture 37,000. Furniture ಬಗ್ಗೆ ಬೇನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. See here. Furniture 18,000 ಇದೆ. Purchased. Addition it is. Add purchase. You can write addition also. Both word is correct. 18,000. When you add this both, you will get 55,000. Yes. But furniture, we had sold some part, isn't it? See here. Sale of old furniture. 4,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು 6,000. So ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, your answer will be wrong because this is a market price. You want this is your amount, cost price. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ 6,000. So how much value it was? ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು?
ಯಾವತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ 6,000 ಲೆಸ್. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಲೆಸ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 49,000. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಯರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 6 lakh ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸಿ ಐಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 6 lakh. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್, ನೋ? ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 30,000, ಈ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 30,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 57,000. No, it is, how much? 5,70,000. This was 6 lakh. Okay, yes. Next, outstanding subscription. Yes, 15,000. Which is the 15,000 student subscription? Nodi, illi ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ 6,000 ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2019. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ 2019 ಈಗಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 8,000. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಎಸೆಟ್? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಎಸೆಟ್ಸೇ. ಕೆಟ್ಟದಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ 6,000. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದೇ ವರ್ಷ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6,000 ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಈಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಸೆಟ್. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, 71,000. No, it is 7,13,000. Okay, both the side. So here only this thing was, I will tell the problem, that is total subscription you have to do. This ಈ ಒಂದು adjustment ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. Club had 500 members each paying annual subscription 150. 500 into 150 ಮಾಡಿ. See what I have done. When you multiply, you will get 75,000. Less the subscription, that is what you have received here, 60,000. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 50,000 ಈಸ್ ಯೋರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.